గోవిందాయ నమః
नमः भूतनाय नमः कृष्णाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोत्राय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः श्रीन्द्राय हरे नमः कृष्णाय नमः कृष्णवरब्रह्मणे नमः उत्तिष्ठन्तो भूतविशाखाय भूतभागाय ईशानोऽधिना ब्रह्म कर्म समारभे प्राणायामं गायत्री सतः ओम भूर्भुवः स्वः ओम महादेवः ओम सत्यम् अंगुल्याग्रे नास्ताभ्यं पादनाशनं प्राणायाममिदं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो मम यजमानस्य उवाचमवन्ति यजमानस्य उवाच लोकयानवाक्यसंगतिक्षेत्रादिप्रणीकरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां सुखोराज्ञेय कल्पनानन्दप्रमुखः विदेवराभ्ये श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णाकार्य मध्यप्रदेशे श्री अन्नपूर्णाकाश्री आर्य प्राण शुभकरण एवं श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य चंद्रालोकोद्भवस्य श्रीवासनामधेयस्य धर्मपत्नी पद्मानामधेयस्य कुमारसरस्वतीनामधेयस्य कुमार्याः श्रीविद्यानामधेयस्याः महत्त्वं यमानस्य मातुलकुमारनामधेयस्य महत्त्वं मातृगुण मल्ली ఒక్కసారి ఈ గోత్రాన్ని మగవారి ఆడవారి పేరు ఒకసారి తీసుకోండి గోత్రస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య కుమారస్య కుమార్యాః సహ కుటుంబస్య అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి మమ పూర్వ వ్యాధి చోర దుర్భిక్ష అనాథ శారీరక సంబంధిత సర్వరోగ నిర్మూలన విశ్వేశ్వర స్వామి దేవత సంపూర్ణ కాలేన అభిషేక పూర్వక లీలా వినోద దివ్య శాంతి కళ్యాణ అనుగ్రహ యోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం మహాగణాధిపతి దేవత పూజ పుణ్యాహవాచన నవగ్రహ మండప ఆరాధన పూజా కరిష్యే పూజా కరిష్యే పరంగా ధ్యానం ఓం గజాననం భూతనాథేవం విద్యజం ప్రధానభక్షణం మా శుద్ధో వినాశకారం నమామి గే పరమాత్మం ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి శుభాత్మోపయాతారయోః आद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि स्नानम् ओम आत्मनिष्ठाभ्यो नमः तारमूर्तिं धारयेनाय सिद्धे गौरस्य संवर्धनस्य भागेन हरः स्मारकमामः पूजाय समर्पयामि धार्मिकं समर्पयामि वस्त्रं अभ्योस्तास्मान् पूजमानः विद्याभक्त्या प्रतिमुंज शुभ्रम श्रीगंधम परिकल्पयामि आयने बनाये दोबारा कृष्णावास कृष्णलीलाय भवन्तः सुराय पंचराधं समर्पयामि था पुष्पे कोटियां ओम नमः महासुराय महा एकदंताय महागणाय महागणिकाय महा लंबोदराय महाविघ्नाय नमः विघ्नराजाय महा विनायकाय महा धूमकेतुवे महागणाध्यक्षाय महा नारसिंहाय महागणाय महा सुरताय महा हेरंबाय महा स्कंदपूर्वजाय महा सर्वसिद्धिप्रदायकाय महा श्री महागणाधिपते नमः षोडशनाम पूजां समर्पयामि ओम मनस्कृतभवेत्ते नानान्ते आखेदेवानां धूपोऽयं धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूप दीपानंदरं आचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं
ఆనంద కర్పూరం పప్పిట్టగాడి అది ఇడ్డాలి అక్కడ ఇడ్డాలి చెప్పండి మళ్ళీ చంద్ర హరిసేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ కారయేతు చంద్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ సహకుటుంబానాం మనస్వీ రూప
शान्तये ओम चन्द्रग्रहाय नमः ओम नागाय श्रीमेन्द्रे सरस्वतो भविष्यं भवाबादिस्यते अप्सरे सोमो अग्रवे उदरविशाल भेदजा पंडित विष्णु भगवान श्रीकृष्णे गौरी माधुर्याय सत्यवते पुरीजातिस्ते अष्टादे नमोदेव भगवती दत्ताक्षरामणे गोमनं ओम भगवतः इंद्रदेहे हारिचा चन्द्रग्रहं वेदवर्णं सेदगं वेदसुखितमाल्याप्रधं वेदक्षत्रभजनप्राणादिशोभिदं विद्यमानुलं मेरुं श्रीमार्गे बुधादि प्रत्येक प्रविवादने ग्रहं देवं सूर्यग्रहस्य आज्ञे विभागे श्वेतपट्टनभागसौरे भगवन्तं देवतादेवताहैया चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरं जलमध्यविदम्बाजिल्वायुसलाराधने स्वस्तिरभस्सु చెప్పండి కూడా పూజాయిష్ఠేతు సంప్రాప్తే పూజాంచ పారయేతు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ సహకుమానాం రోగపీడోమ శాంతయే ఓం భుజగ్రహాయ నమః అనుకుంటున్నామా ఓమజ్ఞోద్ధారి కుటుంబజ్ఞాయ పరాత్రే నామ సింహనే సోనాపి భవాక్షరాన్వేషణే ఇచ్ఛా శర్మస్పదాః క్షేత్ర సమజనాది మహేనే వ్యాసి గాసి మోహే సమాధానం కారణే ఓం భోత్సః కార్యస్యేహ అంగారగ్రహం అంగారగ్రహం చేదోర్వం అంగారగ్రహం కట్టవసంతమాయామధరం చక్ర భగవంతానాది భగవంతానాది భగవంతీ వారలే ఉదాహరణే కుట్టమయాధనే గ్రహంనే విశ్వమనకేనే सूर्यग्रहस्य दक्षिणभागे कोणाकारे हरिवासदेवताधिका अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरमध्य विलम्बादिर्व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 ादिर्
पूजाञ्च कपालमध्वपूजाञ्च कारयेतु बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां बुद्धिपीडोमा शान्तये ॐ बुधग्रहाय नमः Amuntungan oam tujuan yang diatur sabun sesuatu harinya perlu tujuan dengan malam ini untuk terlibat terlibat dengan kemudian sebab beri sahasa yang sabun sahasa sahasa sebab Islam pada sesuatu oam pakai harga pakai dengan sunni namayan dan kita terlibat pada kali ini kita pikir dengan ulang yang terjadi malam ini hari ini kita beribadah dengan hamdani berjalan kita dengan sulit rahasia bisa dibagi dengan alhamdulillah dengan terhalang yang kami yang beriani Amal berjalan jangan lupa yang besar dari saudara masuk bagi mulakan mulai misalnya seperti Gurbar itu perbuatan dengan kamu dari negeri suci kerajaan utara di bagian ini nanti adalah Bृहस्पति Allah yang sahaja puja jadi amal berjalan jangan lupa yang besar dari puja hari itu sudah ध्यान प्रचारी महा भगवान पवित्र पत्नी दिलोमा जानमये ओम अमरपति शन्यासेनु संप्राप्ते श्री पूजांचा कारयेतु श्री ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां प्राणपीडोमा शान्तये ओम शनीश्वराय नमः Perbuatan oom sampai dengan sekarang semuanya cepat lakukan besar jemaah sobat berjemaah ibadah jemaah ibadah cepat itu orang ibadah kerja tidak pada yang sah dari kita hoga kita masih harus benar sebagai usaha beribadah ini oom berusaha sering kita sering kemahan ini dapat menjadi semuanya mereka di laksat kerja dalam hari ini kita semua ulang yang berkelindahan kira-kira usaha yang penting kepada yang kami berkelindahan Surya Rahasia Pasti Bali Diri Rapi Bali Sri Serdhama yang Sahajan Kulian Sahajan Kulian Jannah Jannah ini Kawai Saudara Musul Panjang Terberat Jannah Jannah Sahaja Ada orang Menunggu Jannah Nomor Apa di situ Tempatnya Rahu Puja Anja Karena itu Rahu Dhyan Pransyani Mama Sahatumara Cekshur Karma Piroha Sampai Om Rahu Jena Buddha Rasa Terberat Rahu Nomor Perikatnya Jadi Tetap Om Bhagavad Gita Hari Cakit Dalam Kita layan dalam kita cek dan kita anggap hidup yang mana kami yang kita berada di sana di mana kita ini kita non yang berbeda kita seperti bahasa bersama yang sahaja kuliahri priam berpunya yang sudah menjelaskan berbalik dengan kita kursi dalam atau bertindak yang berada di dalam kami kemudian saya sebagai mahadi bagi maha bertindak maha yang maha bertindak maha yang sahaja kuliahri pun Brahma Devanam Rebeka Dinam Kita Namihanam Sira Buddha Atas Kedepan Anton Berterjun di Beton Benon Jadi Serperiwanya Berdari Berdiri Dina Menteri Wadu Wani Herdi Uthamala Yang Kamian Kudiyami Om Kami Serjun Kami Rehat Kedebram Kamun Rakyala Bukri Kakun Ikata Bunan Bertuanya Berdi Apa Sahabat Berkenan Hatta Hai Sejari Namanya Berdi Sahabat Berdi Hidani Wadi Lakshmi Narayana Yang Kamian Kudiyami Om Ketudah Berdi Sisi Bersama Berdi Godi Bersama Berdi Godi Mahir Yang Terjun Berdi Berdi Kami Berdi
अष्टादशनमदेव भवति गात्राक्षाप्रदेव्योन्नं गौरी समेत महाविक्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम निकं वा विष्णुस्पृहवाहेनेभ्यः अस्माकं देवः राजभागे कन्निकालमावाहयामि ओम निकं दोटकणीमहे होतारं विश्वमेधम् अस्य लिङ्गस्य सुतं आदिभागे कन्निकालमावाहयामि ओम यमानि सोमं सत्यमानि होताहे समन्वय सोमस्य दोरङ्गः दक्षिणभागे यमधर्मराजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओषट्परागापरानिर्वृद्धप्रहलादेववितस्याः निर्भागे नैर्विकामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सममेव देवमध्यात्मयाकामं विभागे वर्णनिकालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तव वायुतस्य एकस्यावादपुराभास्यामि वायुभागे वायुकालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो हिरण्यं सोमो भगवन्तमाधं सोमो हिरण्यं मन्यं ददातु सारण्यं विदग्धं भेदं कृष्णं विददातस्मै तद्भागे प्रेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिजान निरतस्वस्वरूपं भेदना मम देहो मे पूजान वैधाने सामन्तुते रक्षिता वायुरक्षत्रिये विशाचिभागे विशाचिकालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रथात्मदेवता प्राणादेवयथा स्थानमुत्पजते स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावतारणं तावत्पम्प्रीतिवादेनाथसे श्रीमन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिराधरं कुरु ध्यानम् ओम वागंधाम सुमतो वागंधम प्रतिपत्तये जगदपितरं वन्दे पार्वती परमेश्वरो ओम हम सावायुर्गदेवताभ्यर्मः ध्यायामि आवाहयामि सुभासनाभद्रान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धार्घ्यं समर्पयामि स्नानम् ओम आपरिष्ठात् ओधोस्नानं होमेधात्महेनाय युद्धे योगश्रमोऽस्त्यभागे जहनः देवो मार्गाः स्वाहायमानो यच्चक्षयायर्मधातो मेधायः स्वर्णस्नानं समर्पयामि अभ्यन्त्राः सुभ्राण्यशालिनोद्धाः अभिष्टाभ्यहन्याभिप्रान्धवदेवसभा अस्तं समर्पयामि इंद्रौपदीनं प्रथमपरिप्रमयाते यत्तहजप्रसाः आयुषं केन्द्रनिषभगिनोऽभिनमनप्रियः అక్షరాలు సమర్పణ చేస్తున్నాము రోజువారీగా అంతే కదా కాకుండా మనం ఒక్కరోజు మనమే రోజు మేలుకొని ఉన్నాం మనం రోజు ఏమి జాగరణ చేయము సంవత్సరానికి ఒకసారి 365 రోజుల్లో ఒకరోజు మనం జాగరణ చేస్తాం ఈ విధంగా అది గమనిస్తూ ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు వీడు పరీక్ష ఆయన పరీక్ష వీడు నిద్రపోతున్నాడా లేకపోతే ఇంకేం చేస్తున్నాడు వీడుకుంటున్నాడు ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాడా ఇలా వెళ్ళిపోతాడా ఉంటాడా అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా పరమేశ్వరుడు గమనిస్తూనే ఉంటాడు. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ విషయాన్ని మనం ఆరుద్రోత్సవం అంటే శివుడికి జన్మ నక్షత్రం వచ్చేసి ఆరుద్ర నక్షత్రం. ఆ నక్షత్రంలో కానీ లేదంటే నెలకోసారి మహాశివరాత్రి వస్తుంది. అటువంటి రోజు కానీ ఈ విధంగా కోటి మహాశివరాత్రులు కోటి ఆరుద్రోత్సవాలు ఇవన్నీ చేసినటువంటి ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక యుగోద్భవకాలంలో వస్తుంది. అది మహాశివరాత్రి రోజు యుగోద్భవకాలంలో ఆ పుణ్యాన్ని మనం పొందుతాం. అది పొందాలంటే మనం ఏం చేయాలి? స్వామివారి నామస్మరణ చేయాలి. నిద్రపోకూడదు. నిద్రపోతే ఏమొస్తుంది? అందుకని నిద్ర వస్తుంది. ఎందుకంటే నిద్రాదేవత అనేటువంటిది మనకి నిత్యం ఉంటూనే ఉంటుంది. మనకి ఏంటంటే ఒక పాట వింటున్నాం, ఒక చల్లగా వాతావరణం ఉందంటే నిద్ర వస్తుంది. అదే పరీక్ష. నిద్రదేవతను మనం రానికూడదు అన్నమాట. అది వచ్చిందంటే మన ఆ శ్రద్ధ అనేది పోతుంది. ఆ భక్తి శ్రద్ధలు అనేవి మనకి తొలగిపోయి నిద్రపోతే బాగుంది, ఇంటికి వెళ్తే బాగుండు, లేదంటే పూజ పనులు చేస్తే బాగుండు, మంత్రులుగా ఏమో గంటలుగా గంటపోవాలి. ఈ విధంగా కాకుండా మనం ఉన్నంతసేపు మన ఏంటంటే మనం చేసేటువంటిది ఇంకొకరికి ఉత్సాహం రావాలి. మనం ఉండేటువంటి పద్ధతిని బట్టి అవతల మనిషి కూడా ఉత్సాహంగా చూడాలి ప్రతి ఒక్కటి. ఆ విధంగా మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూడండి. ఎందుకంటే మీకు నిద్రపోవడానికి కాదు, మనం ఎందుకు వచ్చాం మనం ఇక్కడికి? ఆయన సన్నిధిలో ఉంటే ఆయన చూస్తూ ఆ విధంగా జరిగేటువంటి అభిషేకం కానీ కళ్యాణానికి ఎంతో అదృష్టం, ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ మనకి అన్నీ తక్కువ అనమాట. అర్థమైందా? ఆ విధంగా ఏం చేస్తారంటే ఓం నమః శివాయ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిద్రపోకుండా భగవన్నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఎందుకు అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకోవాలని కూడా మీ మధ్యలో చెప్తాను. అందరూ కూడా నమశివాయ పూర్తి చేసుకుంటండి. ఓం విధమదయే నమః, ఓం విధమదాన్యాయ నమః, ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః, ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః, ఓం హిరణ్యాయ నమః, ఓం హిరణ్యలింగాయ నమః, ఓం సువర్ణాయ నమః, ఓం సువర్ణలింగాయ నమః, ఓం దివ్యాయ నమః, దివ్యలింగాయ నమః, భవాయ నమః, భవలింగాయ నమః, సర్వాయ నమః, సర్వలింగాయ నమః, శివాయ నమః, శివలింగాయ నమః, స్వరాయ నమః, స్వలింగాయ నమః, ఆత్మాయ నమః, ఆత్మలింగాయ నమః, పరమాయ నమః, పరమలింగాయ నమః. ఓం
నిద్రపోయాను సార్ ఇప్పుడు దాకా 2 సార్లు తిరిగా నీకోసం పోయొచ్చు. ఓం భర్గవస్వాయ సర్వజ్ఞాయ సత్యాయ జ్యోతిః అవ్యాయ వాసుదేవ విజ్ఞాని మనోసుఖి యస్సాయ నాయనాయ పదవిగా అసఫలాంజలియామి ప్రాణాయ సహ ప్రాణాయ సహ జ్ఞానాయ 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 మధ్య మధ్య అమృతాని భక్త్యాం అభ్యంతరం సుఖాన్ని ధాన్యం మయామి భోజన సత్యాన్ని పాదవాని కామలం శ్రీకృష్ణ కామలం భవత్మయామి ధాన్యం మయామి నీరాజనం నరసాయ भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो शंकर भगवान समर्पयामि आत्मविश्वास समर्पयामि विचाराय सर्वोपचाराय समर्पयामि यशस्विकाय नामकरण पूजाज्ञान सुपूर्णज्ञान सिद्धियों में परमेश्वर मंत्र हिरण्याय भक्ति परमेश्वर एक कोई समयानि बात सत्याज्ञान आवाहन आवाज में खड़ी हुई नाम के दौरान प्राप्त होती परमेश्वर श्री नाम पराम परमस्तु ओम मंत्र गुण अवसर के सुख परिवार था दिव संपृक्तौ भारत था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ నీలమ భారతాలు సంపృక్తౌ భారత प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे మాతృదేవో అంటే ఎటు చూసినా కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ జగత్తు మొత్తానికి తల్లిదండ్రులు ఎవరయ్యా అంటే జగతः పితరौ वंदे పార్వతి పరమేశ్వరుడే ఈ జగత్తుకి తల్లిదండ్రి అట. ఆ విధంగా ఈ సోదరుడు మనకి చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు దాకా మనం పంతులు గారు పూజ చేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఏం అర్థం కాలేదు, మాటా పంతులు గారు అభిషేకం చేస్తున్నారు, ఇబ్రాహీం మాటలు మొత్తాలు చెప్తున్నారు. ఈ విధానం ఏంటనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ఏంటయ్యా ముందుగా మనం ఏం చేశాము, గణపతి పూజతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేశాము. గణపతి పూజ అంటే ఏంటయ్యా అంటే పూర్వకాలం నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి ఆచార ప్రకారం ముందుగా గణపతి పూజ చేసుకొని తర్వాత వేరే దేవత దగ్గరికి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మనం దేవాలయంకి వెళ్ళామనుకోండి, దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ముందుగా గణపతిని ఆరాధించాలి. పరమేశ్వర ఎవరు కూడా మాట్లాడుతుంది పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా లేదంటే అమ్మవారు నమస్కారం చేయాలన్నా ముందు గణపతిని ధ్యానించాలి. ఎందుకయ్యా గణపతిని ధ్యానించాలి అంటే కలవుతుంది వినాయక అంటే కలియుగంలో ఏదైతే కలియుగం ఉందో ఈ కలియుగం అనేది కలి ప్రభావం వల్ల మొత్తం కూడా పాపంతో నిండిపోయి ఉన్నది. ఈ పాపం వలన మనం చేసేటువంటి ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే మంచి చేయాలనుకున్నామనుకోండి మనకి చెడు ఎదురవుతుంది. ఈ విధంగా కలి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని సమస్యలు మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి ఒక భాగంగా ఉంటుంది. ఏది మనం చేసేటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో మంచి చేయనివ్వండి, ఇంకోటి ఏమైనా చేయనివ్వండి, కానీ చెడు మాత్రం ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. ఏదో విధంగా సమస్యలు కూడా ఏదో విధంగా ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా మనం తొలగించుకోవాలి. కాదు నేను పుట్టిన నా జన్మకు ఒక అర్థం కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దేవాలయం నమస్కారం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ముందుగా ఏం చేయాలి, ముఖ్యంగా గణపతిని ఆరాధించాలి. ఆ గణపతి ఎందుకయ్యా విశేషం చెప్తున్నామంటే ఆయన విఘ్నాధిపతి. విఘ్నాధిపతి అంటే మనం మొదలుపెట్టినటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏ అవిఘ్నం లేకుండా ఏ ఆటంకం లేకుండా నెరవేరుస్తాడు. అది ఖచ్చితంగా నేను బల్లకి చెప్పగలను. ఎందుకంటే గణపతికి అంత శక్తి ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా పరమేశ్వరుడైనా సరే మిగతా ఎవరైనా సరే గణపతిని ఆరాధించాలి, చేయాలి. లేకపోతే ఆ ఫలితం అనేది మనకి దక్కదు. ముందు గణపతి పూజతోనే ఏదైనా ఆరాధిస్తే కలవంటే కలియుగంలో ఏం చెప్పారు మన విష్ణువుడు, కలియుగంలో వినాయకుడిని ఆరాధించండి అని చెప్పారు. కలవు చెండి వినాయక. వినాయకుడిని ఆరాధించాలి. ఎవరిని ఆరాధించమన్నారు? చెండి
చండీ అంటే అమ్మవారు, కలో చండీ వినాయక, చండీ అమ్మవారిని కూడా ఆరాధించండి. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రధానంగా మనకి కలియుగంలో ఈ దేవతలిద్దరిని కూడా ఆరాధించడం వల్ల మనకు సకల సౌఖ్యాలు, సకల సంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. ఆ విధంగా మన క్షుడు ముందుగా గణపతి పూజ అనేటువంటి కార్యక్రమంతో మనం ప్రారంభం చేశాం. తర్వాత ఏం చేశామయ్యా అంటే పుణ్యాహవాచనం. ఏంటిది పుణ్యాహవాచనం అంటే అర్థమైంది పుణ్యమైనటువంటి వచనము, అది మంత్రంతో కూడినది అని అర్థం అన్నమాట. మరి అది చేయడం వల్ల ఏం పొందుతారు ఉపయోగం అంటే పుకారం పాపనాశంచం యకారం దేహశుద్ధిరం అకారం స్థానశుద్ధించా పుణ్యాహంత విధీయతే. అంటే ఆ పుణ్యాహవాచనం అనేటువంటి చేసుకుంటే పుకారం పాపనాశంచ, పాపాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి కదా. యకారం దేహశుద్ధిరం, దేహం ఏదైతే ఉందో అది కూడా శుద్ధ అవుతుందట. స్థానశుద్ధించా యకారం స్థానశుద్ధించా పుణ్యాహంత విధీయతే. ఆ దేహం తర్వాత ఉన్నటువంటి మన స్థలం ఏదైతే ఉందో మనం ఇంటి దగ్గర బయలుదేరుతాం. ఇంటి దగ్గర బయలుదేరడం ఏమవుతుంది, ఒక శవం ఎదురవచ్చు, లేదంటే అంటుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తగిలి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదో విధంగా ఏదో ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు. మరి స్నానం చేసేది కాదు, మేము లక్ష సబ్బుతో ఎదుగుని ఆలోచించాము, లేకపోతే ఇంకో సబ్బులు మైసూర్ బ్యాండ్లు ఇట్లా ఇంకేందండి మనం శ్రీరామని అనుకుంటే కుదరదట. ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం దారిలో వచ్చేటప్పుడు చెప్పే కదా, ఈ విధంగా మనం వచ్చేటప్పుడు తెలిసి ఏదో ఒకటి చెప్పుకుండొచ్చు. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా దోషం కింద లెక్కించబడ్డాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక మనిషి కాలి వచ్చినందువల్ల ఇదంతా కూడా దోషం కింద మారుతున్నారు. మరి అదంతా పోవాలంటే ఏం చేయాలి, మనం పుణ్యాహవాచనం చేసుకోవాలి. ఆ పుణ్యాహ జలం ఏదైతే ఉందో మంత్రంతో గౌరవస్థానం. ఆ పుణ్యాహ జలంలో ఎవరిని ఆవాహన చేస్తాము, వరుణుడు. వరుణుడు అంటే వర్షాన్ని గురించి ఆయన వరుణదేవుడు, ఆయన ఆవాహన చేసుకుంటాం. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి, తర్వాత వాస్తు పురుషుడు, ఇలా వాస్తు సంబంధించిన వాడు వాస్తు పురుషుడు. ఈ ప్రతి ఒక్క దేవతని కూడా ముగ్గురు దేవతని మనం ఆవాహన చేసుకొని అదేవిధంగా మనం వచ్చేటప్పుడు శాంతిరస్తు, పుష్టిరస్తు, తుష్టిరస్తు, బుద్ధిరస్తు, అవిఘ్నమస్తు, ఆయుష్యమస్తు అన్ని పుష్టి బుద్ధి అభివృద్ధి సంపద ఆరోగ్యం అన్నీ కూడా వృద్ధి చెందాలి అని చెప్పేసి మనం పుణ్యాహవాచనంలో చెప్పబడింది. అలాగే పుణ్యాహవాచ సమృద్ధిరస్తు, నానా గోత్రాభివృద్ధిరస్తు, వంశాభివృద్ధిరస్తు అన్నీ కూడా చెప్తాం. చెప్పి ఆ జలాన్ని మీ మీద ప్రోక్షణ చేయడం వల్ల మనం వచ్చేటప్పుడు తగినటువంటి దోషాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి కూడా హరించుకోవాలి. మనం దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, అదే పాదాలతో లోపలికి రాకూడదు. కాళ్ళు పట్టుకుని శుభ్రంగా ప్రదక్షిణ చేసి ముందుగా ఎవరిని కూడా మనం దేవాలయం వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఎవరిని దర్శించుకోవాలి. చెప్పండి ముందుగా చెప్తాను. ఒక శివాలయం పద్ధతి ఎలా ఉంటుందంటే ముందుగా శిఖర దర్శనం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ముందు పైన శిఖరం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శిఖర దర్శనం చేసుకోవాలి శివాలయం వచ్చినప్పుడు. ఆ తర్వాత ధ్వజస్తంభ దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా తర్వాత గణపతి, తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు, తర్వాత చండీశ్వరుడు వీళ్ళందరినీ దర్శించుకోవాలి. ఎవరు చేసుకోవాలి, పరమేశ్వరుడికి రావాలి. అది ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు, చుంపర్లో ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు. అది ఆ విధానంగా మళ్ళీ ప్రదక్షిణ కూడా మనం మామూలుగా కుడి చేతి వైపు చేస్తాం, కానీ శివాలయ ప్రదక్షిణ ఉండదు, సోమసూత్రం అంటారు. ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తాం. పానవట్టం ఏదైతే ఉంటుందో చండీశ్వరుడు అది దాటకుండా మళ్ళీ వెనక్కి రావు, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి పానవట్టం దాటకుండా మళ్ళీ ఇట్లా వస్తే ఒక ప్రదక్షిణ అయిన తర్వాత అది శివాలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రదక్షిణ విధానం అన్నమాట. సోమసూత్ర చండీశ్వర ప్రదక్షిణ అంటారు. ఎందుకు